So, hello, good evening, guys. എല്ലാവരും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാൻ കേട്ടോ, ഒരു ഹലോയോ അയ്യോ അങ്ങനെ വല്ലോ. യെസ്. സോ അപ്പം ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ടു മേക്ക് അവർ ക്ലാസ്സസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. സോ അപ്പം is there anyone who has trouble with Malayalam? Like, are there any non-Malus here? You can put it in the chat box. So, are there any non-Malus here that we can make our classes to English? Aparna. So can we make our classes to English, or else we can continue in Malayalam? Can I get any reply? Hello. Should we continue in Malayalam? Yes, we got a message. Someone couldn't understand our. So if anyone are having any problem, you can just put it in the chat box, or else you can switch on your mic and address it. So can we continue in Malayalam? Can I get a few more replies, please? I think ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മലയാളം മതി, ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തോ. അപ്പം അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അബിലും ഗൂഗിളും ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേരും സെക്കൻഡ് ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബിൽ സാബിനെ വിളിക്കുന്നു. അബിലെ അവിടെ ഹലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഈ സാധാരണ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താ നടക്കണേന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു google.com തുറക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റില്ലേ, അതിനെയാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാശ്മീരി ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിലെ ചോദിച്ച മലയാളം പ്രശ്നമുണ്ടോ? ആള് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. നദീം എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ലേ? Apo let's continue in English. So the website we see when we open a web page is called front end. And if we type in Google and search for something, the search is happening in the back end. Okay. So there are mainly two parts in a web page called front end and back end. All the requests are handled by the backend. All the requests from the backend are shown in the front end. Okay, then many of them didn't understand what I told, I think. It's okay. I'll take it from here. So basically what he was saying is that a website consists of two parts. Before that, I'm Gogul Pidanish from S4CSC. I'm studying the same class as Abil and Neha. Hi to everyone. Someone say hi. Someone say hi.
ആരെയൊക്കെ Hello. Okay. So the thing I was said earlier was that if we have a website, we can divide it into two parts, which is front end and back end. Front end mainly consists of the most UI elements. UI means the interface that a user can see. Like if there is a button and the other elements, we can say that it's a user, it's a interface. So front end mainly consists of that part. And for the back end, we have, for example, we have to store some username and password in a database. So database means a folder somewhere else. So if we want to store something like that, we need to send a request. A request is something which carries the data and the instructions what to do with the data. We will send that to a external server which takes a request and determines what to do with it. So that's what backend does actually. So a website mainly consists of these two parts. A web developer who can mainly do the UI part is known as a front-end developer, and the person who can mainly do back-end work is called a back-end developer. If a person can do both, he is called a full stack developer. So we'll be mainly concentrating on the front end in this tutorials. So let's start. Okay, Lev. Okay, So, Lev. does anyone have doubts regarding front end and back end? So no doubts. Okay, let's start. Okay, so you can consider a website like a restaurant, and the front. We see, like when we enter a restaurant, what we will get? We will get a menu. Like so, that basically the content what we see in a web page is like a menu, and we scroll down the menu and select our meal. So, for example, we want to download an image. Okay, then we will ask the waiter for the image. Like if you order chicken biryani, then we will get chicken biryani, right? So first we will tell the waiter to get us chicken biryani. So the waiter goes to the kitchen, and kitchen will prepare the chicken biryani and give us. Okay, so this is what basically happening in a website. So the waiter is called API, and the backend is considered to be the kitchen. So we ask the API to get it. We send request through API to the backend, and we get a response from the backend. Which can be displayed on the front end, basically. So this is what happening in the front end and back. Okay, let's move to our first topic then. Okay. Okay. Now you can present. Now let's start with the basic structure of an HTML page. Is my presentation visible? Yeah, I think it's okay. Okay. So this is the basic layout of an HTML page. An HTML page starts with actually all HTML page consists of tags. Like HTML is a tag, head is a tag, this is also a tag. So all tags can be enclosed within angular brackets, like, less than or greater than. Okay. So our first line of an HTML page consists of this line called like exclamation mark dot type HTML. So what this line does is it tells our browser that we are running HTML on the browser. Okay. Okay. Then our HTML page starts with an HTML tag, and we can put many attributes in this tag. Attributes means
like we can add many features. Like here I added a lang attribute, lang equal to n, which tells the website that the language in this web page is basically English. So we can change this to French or any other language. So if it was a French page, so in Google Chrome, when we run the page, Google Chrome shows around this corner, right? Should we translate this page to English? For that use only, we use our lang attribute. Okay, so each tag has many attributes like this. So let's start with the basics only. Okay, then HTML tag consists of a head tag and a body tag. So what all the contents what we see in our website are contained in this body tag. This is what we will see when we run this page. Okay. I forgot to ask, did everybody install VS Code? Is there anyone without installing? Okay. Actually, I request to search in this extensions page and install extension called live server. So this is the extension live server by Ritik Day. This will be very important extension. Okay. Okay, auto. ആണെങ്കിൽ ഒരു yes. Does anyone have confusion with what an extension is? So we believe that everyone is using VS Code, right? Does anyone doesn't use VS Code here? Using something like Sublime or Atom, anything else? Nobody കാണിക്കാവേ എന്ത് extension ആണ്. It's called live share. Live server. Live server, sorry. It's called live server by Ritik Day. Just search live server in this search bar. And here will be an install button. Okay, shall I continue with HTML? Okay. So this is the extension that I am going to use right now. I am going to run this HTML page on a live server. So You have this concept right now. So when we install the live server extension, we will get a go live button in the taskbar. You see the button? So when we go, It's visible. So right now I am going to run this page on a server. Okay, so I click go live. Now this is our HTML page. Okay. Now it shows port 5500. So basically what is happening is our server starts in a local host 5500. So this is the URL. Don't care about the terminologies right now. It's out of the scope of these tutorials. Just remember that number. It will be useful when you learn deeper frameworks like React or Angular, something like that. Don't worry about that right now. Don't worry about this. We are just learning HTML only. So what was in this body tag? Like you can't see me in a browser. I am a comment. Welcome to. There are 4 lines, but what we can see is just welcome to very session. Like what's happening is this is called a comment. Like in all programming language we have comments, right? So this is how we comment in HTML. It starts with an angular bracket, exclamation, 2 dashes, and we start with the comment, and also ends 2 dashes and an angular bracket. Also there is a shortcut to make using VS Code. Like if I want to comment this line HTML lang,
I place the cursor there and press Control and backslash. See, this entire line converted to a comment. If I press that again, it converts back. If I want to make many lines a comment, like I can select them and press Control and backslash. So the entire page, like the entire portion which I selected, converts to a comment. So that's it for VS Code. Now let's continue with our HTML. So what we have in this title tag is called intro to HTML. Sorry, I forgot to mention about it. So what we see in a website is basically what is inside this body tags, right? So comments can't be visible. Okay, so what's happening in a head tag is head tag stores all the information of the website. Like if we send a link through WhatsApp, we'll get a preview of the website, right? If we send a like YouTube video, we'll get the content of the YouTube videos pop up in WhatsApp, right? So all those information about the links are stored in this head tag, in this meta tags, right? So I told first that and basically a tag starts with the head and ends with the head. Almost all tags in HTML are like, but certain tags like meta does not end with meta. See, some exceptions are there. Meta, we'll come through that. Okay, so meta tag is used for storing information about the website. So here we have meta tag with character set, that is char set, character set UTF-8. So UTF-8 means it is basically a, like, you don't have to worry about it right now. Okay. Okay, now what this type? UTF-8 is basically a type of encoding. If you want to know more about it, you can refer. It's a type of string encoding. You can Google it if you want. Like UTF-8 supports like emojis and all. It's basically UTF-8. So what happens is in this title tag is we have put a string intro to HTML between title tag. Now, do you see intro to HTML anywhere in this web page? Mic on ആക്കി പറയാട്ടോ. You can switch on the mic if you want. Guys, anyone? ലിങ്കില് intro.html ഉണ്ട്. ഇതോ? ഇതല്ല. Not in the address bar. ടാബിന് മേലെ. Oh yeah, yes. So intro to HTML is basically the heading, like meet TinkerWeb. So where this meet TinkerWeb lies is in that website. There is a title tag containing meet TinkerWeb. So in our website it is intro to HTML, and that's what is showing in our heading. So you might be thinking why there is no icon. Like here we have meet icon, here we have GitHub icon, but no icon for this. So we have another tag for that. We'll come through that later. Link ഇപ്പോൾ പറയണോ? പറയണ്ട. മിസ്സാകള് പറയട്ടെ. Okay. So let's continue with the next HTML page. So this is basically what I have told earlier. So it is already all explained in detail inside these comments. You can check this out. We will be sharing all these HTML files with you after this. Yeah, we'll be uploading this to the GitHub, so you can use that. Actually, it is already in my GitHub. You can check it out right now if you need. I will send them there your account name or something.
So that's the link to my repository. Here I have a folder HTML. When we click on that folder, there is all the HTML files that I will be teaching today. So we have covered 0, 0, and 0, 1. Now let's go to 0 to text. So I have told about this. I don't think you're audible right now. Hello. It's okay now. So we can start with our number 2. In our body tag, we have H1 tag, H2 tag, H3 tag, H4, H5, H6. So what is the use of H1, H2? H tag means basically heading. So H1 is a type of heading, H2 is a type of heading. Like we have 6 types of heading in our HTML. And H1 tag by default has the largest size. And H2 have a little bit smaller, H3 smaller than H2, like that till H6. Okay, so I can show this page how it looks. So this is how our page looks. We have a I'll show like this. So we have an H1 tag TinkerHub. So that is the biggest, like the largest text in our entire page. H2 is a little bit smaller, H3 little bit smaller, like that. There are only 6 tags. There is no H7. Okay. So HR tag means horizontal rule itself, like a line through the entire page. Okay, then paragraph tags. Paragraph tags are P tags, starting and ending with P. So I forgot to mention HR tag does not end with angular brackets backslash HR. Like HR tag is just a tag only. There's no closing for HR. Then okay. So in our paragraph tag we have a line. There is a blank line above and below me. And in our paragraph tag everything normal. So there is, after everything there is a looks also. Okay. So there is a space between everything and looks, and 2 lines between this line and normal. But in our website, it's just everything looks normal. This is because HTML just ignores everything what is between in a only in a specific tag. Like if there are many spaces, it will just consider only one space. If it got many lines down, then it will consider it as a single space. So you might think that why this there is a blank line above and below me, and everything looks normal, does not lie in the same line. Did anyone think about that? Anyone? ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട്. അതിലെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം മിക്സ് ആക്കി എടുത്തോ, അവർക്കും കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മലയാളം കൂടെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പം പറഞ്ഞൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്തേക്ക്, എന്നിട്ട് ബാക്കി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ പി ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പി ടാഗ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പി ടാഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പി ടാഗ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓൺലി ദാറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ദിസ് പി ടാഗ്. ഓൾസോ what we write anything in this p tag, if it crosses this line,
then it will come down. Like I'm going to copy paste this. Okay. Now, like after completing a line, it comes down. Like basically usual text. Okay. Now let's continue with what is a BR tag. So BR tag does not have a closing just like HR tags. So like this line, this BR tag appears BR tag on BR tag, different BR tag lines. So what BR tag basically does is just like pressing enter in our keyboard. It goes to the next line. This appears on different lines. Okay. So now we have an HR tag that is a line. And we can write some bold and italic text with B tag and I tag. B tag just represent bold, I tag represents italic. Okay, anyone have doubts? Okay. Anyone else? Only one reply. What is backslash in HR tag? HR tag. Okay. So here in this HR tag, I told that HR tag and BR tag does not end with a closing HR tag. So to just to represent that it is a single tag, we are closing HR tags with a backslash and an angular bracket. Similarly, meta tag also closes like that, but we have an attribute called character set inside meta tag, and it also closes with an angular bracket, backslash and an angular bracket. എടാ എനിക്ക് തോന്നുന്ന HR tag എന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചെന്നോ അല്ലേ അല്ല അല്ലേ ബാക്ക്സ്ലാഷ് എന്താന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ ആണല്ലോ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ സിംഗിൾ ടാഗ്സിന് അങ്ങനെയാട്ടോ സിംഗിൾ ടാഗ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സിംഗിൾ ടാഗ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്സ്ലാഷും ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റും വേണം വർക്ക് ചെയ്യില്ല എറർ കാണിക്കും ഇല്ല വർക്കാവും അത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ HTML സിൻടാക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കില്ല ഇപ്പൊ C++ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പൈലേഷൻ ഫുള്ള് നിൽക്കും എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കില്ലേ പക്ഷെ HTML ടാഗില് ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റ് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒരിക്കലും എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കില്ല അത് മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് റൺ ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്സ്ലാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാവും HR ടാഗ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈൻ കാണിക്കും പിന്നെ ഇതില് ചിലപ്പോ സിൻടാക്സ് എറർ വരുന്ന എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പേര് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല സ്കൂളല്ല W3 മാർക്കപ്പ് വാലിഡേഷൻ സർവീസ് ആണ് സംഭവം ഈ വെബ്സൈറ്റില് പോയിട്ട് ഇവിടെ വാലിഡേറ്റ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തം കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല എറർ ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ document checking completed, no errors or warnings to show. So this means that this website doesn't contain an error. So if I remove this backslash in an HR tag, okay, I just remove this backslash and now press check. Okay.
ചെറുതായിട്ട് ചീറ്റിപ്പോയി. ഈ വല്ല മറ്റേ കാര്യം കളഞ്ഞു നോക്ക്, ആംഗിൾ ബ്രൈഡിന് കളഞ്ഞു നോക്കോ. വാണിംഗ് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിൻടാക്സ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ആരും അങ്ങനെ കളഞ്ഞു നോക്കരുത്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ശരിക്കും എററാണ്, എന്നാലും കളഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതായത് പിന്നെ അതിന്റെ പേര് വേറെ വല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ പിന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. ഉണ്ടാവും. പിന്നെ So, വല്ല ഇഫ് ദ എറർ ഇസ് വെരി വെരി ലൈക്ക് if we remove h1 like 1 in the h, so h tag and an h1 tag, so what happens right now, like this h1 tag basically converts back to a normal text. It is the same size as normal text inside this page. So this is a very big error that our browser couldn't understand. So this is mainly because, unlike any programming languages, English is called a markup language. It doesn't have a say a compiler, if like we have in C or C++ or Python, in other programming languages. So in a programming language like C, for example, we know that we have to compile it and then run the program. So the compiler will spot any error if there is any. But there is no such mechanism inside for evaluating an HTML file. The browser just automatically interprets and displays output. That's it. okay, മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. So let's move on to third one. ഗൂഗിള് കണ്ടിട്ട് എടാ അവനെ ഫോളോ ചെയ്തോട്ടോ. എന്നാ നീ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു. നീ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പ്രസന്റ് ആയിട്ടോ നീ പ്രസന്റ് ആയിട്ടോ? പ്രസന്റ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല, നീ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടാലും മതി. Okay. So the next topic is about blocks. So what is a block? A block is basically a chunk of code, right, in another programming languages. But here we are using a block to separate different HTML elements. അതായത് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പല HTML എലമെന്റ്സിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Mainly there are two blocks, there are div and a span. The main difference between them is a div, can I say that? A div just act like a regular HTML page. We know that, like we have seen before, that last example നമ്മൾ കണ്ടില്ല, അതായത് h1, h2, h3, h4 എന്നുള്ള ടാഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ഹാഡ് ബീൻ displayed in a vertical order, right? So div in default restores that quality in the HTML page. നമുക്കൊരു രീതി പറയാൻ പറ്റും, HTML പേജ് ഈസ് റെൻഡേർഡ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന്. നമ്മുടെ ഫയലിന്റെ ടോപ്പ് നിന്ന് ബോട്ടമിലേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് HTML റെൻഡർ ആയി വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഡിവിന്റെ ഉള്ളിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെൻഡറിങ് നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സ്പാൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ. അതായത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന എല്ലാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെയാവും വരുന്നുണ്ടാവുക, അതായത് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവില്ലെന്ന്. അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്സ്, ഡിസ്പ്ലേ ബ്ലോക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റ് കാണുമ്പോ കണ്ടില്ലേ, അതായത് നമ്മൾ ഹെഡ് ടാഗിൽ ഉള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, മെറ്റാ ടാഗ് ഉണ്ട്, നത്തിങ് ന്യൂ, വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ബിഫോർ. പിന്നെ ബോഡി ടാഗിലാണ് പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സ്പാൻസ് ആർ എ ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്. അതായത് ഇൻലൈൻ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതായത് തിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി occupied inside a single line, അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ സ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കുക. So if we use span hello world, it will display in a single line, and as the span ends, the HTML, the next element will be rendered in the bottom position, because HTML body will be rendered vertically. So the hello world will be rendered horizontally, and using span will be rendered in the next page, next line, right? Oh no, I was wrong. Okay, ശരി, എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാനില്ല, അതുകൊണ്ട്. So basically
we all make these mistakes. It's very stupid. So we just have to try it out. And if you get any errors, just Google it. Using W3 schools is a very good method for identifying these errors. The SR tag has been seen in the last presentation too. You know that SR, we are giving a width of 200 pixels here. A width tag means, width attribute means that this horizontal line has a width of 200 pixels. Pixels, you know what pixel is? Anyone? What is a pixel? What is a pixel? Or pixel endana? Anyone? Hello. Arule. Yes. അറിയില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു പിക്സൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം, നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റ്. സോ ഹൗ ആർ ദി സ്ക്രീൻസ് വിസിബിൾ? ഇമേജസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോ ഒരു ഗ്രിഡ് ഓഫ് പിക്സൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഈ പിക്സൽസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു LED ബൾബായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിന് എല്ലാ കളറിലേക്കും മാറാൻ പറ്റും. സോ നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ലേ 720p 1080p 480p എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റില്ലേ? അതൊക്കെ പിക്സലിന്റെ കൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതായത് പിക്സൽ കൗണ്ടുകൾ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ക്ലാരിറ്റി കൂടും. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം. പിക്സൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഡോട്ടുകളാണ്, അതായത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ. അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ 200 പിക്സൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് 200 പിക്സൽ വലുപ്പത്തിൽ അത് കാണിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലേ? ഹലോ, മനസ്സിലായോ? എടാ ഹലോ, ആ പിക്സൽ സൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവിടെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ നോക്കുന്നു. വേണ്ടത് മതി, മറ്റേ ബ്രൗസർ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ മതി. If you reduce the width from 200 to say 100, the size will automatically reduce. Right? Save വരുന്നല്ലോ. സേവ് കുറഞ്ഞു. It reduced. For example, if we can change to 10, just for the sake of seeing something, I'm changing and saying it. So you see that hello world thing is drastically reduced. So I'm going to just change it back to what it was. I'm going to say that, and that's it. And we are aligning it into left. Aligning is just a basic alignment. നമ്മൾ സാധാരണ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തേക്ക് നീക്കി വെക്കുക, ജസ്റ്റ് മൂവ് ഇറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ്. കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളർ വേറൊന്നും പറയാനില്ല, റെഡ് ആക്കി കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഡിവ് ടാഗ്. ഡിവ് നമ്മളിവിടെ സ്പാനിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഇൻലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു, അതായത് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിവ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് HTML സാധാരണ റെൻഡർ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആയിട്ടാണ് റെൻഡർ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു SR ടാഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല. But when we are going to write more complicated or more sophisticated web pages, we'll be wrapping many components inside a div. So അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിട്ട് വരുമ്പോ, അതായത് ഒരു പാരന്റ് എലമെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റും. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ കുറെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബാഗ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവിനെ പറയാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിവ്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് SR ടാഗ് ഉണ്ട്. SR ടാഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വിഡ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ പക്ഷെ അലൈൻ സെന്റർ കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പേജിന് സെന്ററിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അല്ല, മലയാളം അറിയാത്ത കുട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. If anyone doesn't understand this, please respond. Okay. Okay, I don't think anyone has any problem right now, so I'm continuing. So we are sending color into green. So that's it about that HR thing. Then this is called nesting of divs or nesting of spans. So we can call that. Okay. So what we're doing is we are using this div to wrap the whole entire thing. That is this child span, all the 4 child span and the divs are all being wrapped around a single div. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, അതായത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവുകളെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് നമ്മൾ ഈ 2 സ്പാനുകൾ നമുക്കുണ്ട്, ആ 2 സ്പാനുകൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിവ് ആക്കി വെക്കുന്നു. ആ ഡിവ് അതേപോലെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, ആ 2 എണ്ണത്തിന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒറ്റ ഡിവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വരേണ്ടത് നമുക്ക്?
ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാല്ലേ. സൈഡിൽ കാണാം. ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അതായത് ഫസ്റ്റ് 2 സ്പാനുകൾ ഇൻലൈനായിട്ട് വരും, അടുത്ത 2 സ്പാനുകൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും, അടിയിലേക്കായിട്ട് വരും. അതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ വീണ്ടും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു HR ടാഗ് ഉണ്ട്, അതിന് വിഡ്ത്ത് 200 ആണ്. ഇവിടെ അലൈൻമെന്റ് റൈറ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കളർ ബ്ലൂവും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ HTML ടാഗ് നമ്മളിവിടെ ബോഡി ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത കാരണം നമ്മളിവിടെ ബോഡി ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ HTML ടാഗ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം ആ HTML ടാഗ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ക്ലോസിംഗ് യുവർ ടാഗ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ HTML ഇതേപോലെ എറർ കാണിക്കില്ലെന്ന്. ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോഡി ടാഗിലത്തെ ഇത് കളഞ്ഞു വിചാരിക്കാം. അതായത് തെറ്റിയ ഒരു സിന്റാക്സ്, we are making a wrong syntax. So let's see what will happen. I'm saying the file. You see what happened? The HTML file didn't break, but it showed an extra body. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പൈലർ ആയിട്ടില്ലെന്ന്. സോ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോ കംപ്ലീഷൻ. അതായത് അതെങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു HTML ടാഗ് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നില്ലേ, അതപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി VS കോഡ് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഒരു HTML ഫയൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു സജഷൻ തന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യണ്ടേ, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. നല്ലത്. ആ കുട്ടിയോട് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അവൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്പാൻ ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവ് ഉപയോഗിച്ചേ? ഇവിടെ ഡിവ് ഉപയോഗിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്പാന് 2 കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഡിവിന് പകരം സ്പാൻ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ സ്പാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവ് ഇടാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടോ? യെസ് പറയൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലേ? അതായത് മനസ്സിലായോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അങ്ങനെ വാ. അതായത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻലൈൻ ഉണ്ട്, ഇൻലൈൻ അല്ലാത്ത എലിമെന്റ്സ്. അതിനെന്താ പറയാ? ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ്. ഇൻലൈൻ എലിമെന്റ്സും ഉണ്ട്, ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻലൈൻ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന സാധനം. ഇവിടെ ചൈൽഡ് സ്പാൻ രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് ചൈൽഡ് സ്പാൻ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ സ്പാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു, സ്പാനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിവ് എടുത്തു. ഡിവ് ഒരു ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ് ആണ്. സ്പാനിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 ഡിവ് ആണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ സ്പാനിനെ 2 ലൈനായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുവാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇൻലൈൻ എലിമെന്റ് ആയ സ്പാൻ എങ്ങനെ 2 ലൈനിലായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും? പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊരു എററാണ്. ചിലപ്പോ ഇതിൽ കാണിക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച സൈറ്റില് W3 വാലിഡേറ്റർ എന്ന സൈറ്റ്, ആ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എററാന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും. നമ്മുടെ HTML പേജിൽ എറർ ഒന്നും കാണിക്കില്ല, അതിന്റെ ഓഡിയോ ഇടയ്ക്ക് കട്ടായി പോയി. ചിലപ്പോ കാണിക്കും കേട്ടോ, ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കും. നോക്കണേ കൺസോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ബാക്കിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെ പറ്റിയത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയെന്നുള്ളത്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇൻലൈൻ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആട്ടോ ഇൻലൈനും ബ്ലോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ HTML. പക്ഷെ നമ്മൾ CSSലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം, പിന്നെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് HTML ജസ്റ്റ് ഇൻലൈനും ബ്ലോക്ക് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഇൻലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ലൈൻ, ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അങ്ങനെ വന്നിരുന്ന സാധനം. അത്ര നോക്കിയാൽ മതി. ഓരോ ബ്ലോക്ക് എലിമെന്റ്സും ഓരോ ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റണ്ടർ. ഇനി ക്ലിക്കബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പഠിക്കാം. ക്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടൺസ്. നമ്മളിങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബട്ടൺ നെക്കി ഗൂഗിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ google.com വരും. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ, ആങ്കർ ആൻഡ് ബട്ടൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോഡിക്കകത്തുള്ളത് ഒരു ഡിവ് ആണ്. ആ ഡിവ് ഒരു ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ആ ഡിവിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകാം. ഓക്കെ,
എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിന് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട്. എ ടാഗിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനം ഗൂഗിൾ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഗൂഗിൾ നിന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക. പക്ഷെ ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ലിങ്ക് കിടക്കുന്നത് ഒരു href എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ href ഈക്വൽ ടു https://www.google.com എന്ന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുമ്പോ ഇതിൽ വരണത്. കുറച്ചു നേരം ആലോചിക്കുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ചില വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് ലിങ്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ ടാബ് വന്ന് തുറന്നു വന്നിട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും? ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് ഈക്വൽ ടു _ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എച്ചിന്റെ ഉള്ളില്, അല്ല എന്റെ ഉള്ളില്. എന്നിട്ട് ടാർഗറ്റ് ഈക്വൽ ടു _ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ അത് സേവ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ നിൽക്കുവാണ്, നോക്കിക്കേ. പുതിയ ടാബ് തുറന്നു വന്നു ഗൂഗിള്. നമ്മുടെ മറ്റേത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ടാർഗറ്റ് ഈക്വൽ _ ബ്ലാങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പേജിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ഒരു എടാ, പിന്നെ HRFന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നി? അതായത് കുറെ അക്ഷരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വന്ന പോലെ ഇല്ലേ? അതായത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് മനസ്സിലാക്കോ. HRF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ് എന്നാട്ടോ. ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു URL അല്ലേ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫാൻസി നെയിം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം HRF, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫറൻസ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ബേസിക്കലി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ബേസിക്കലി അത്ര. ഈ HTML ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് HTML. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ ഈ 127 ഈ സാധനത്തിന് ലോക്കൽ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെർവറിൽ ഇതിലായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് /04 clickables.html എന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് HTML ഫയലിന്റെ പേര്, 04 clickables.html. ഇപ്പോ നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത 03 blocks.html പോവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഇത് മൊത്തം മാറ്റി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു href ഉണ്ട്, അല്ലെ, ഒരു a ടാഗ് ഉണ്ട്. a ടാഗിന്റെ ഉള്ളില് href.\03 blocks.html കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ /03 എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ 04 മാറ്റി ഇവിടെ 03 വരും. അതുകൊണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ബാക്കിലെ പേജ്, നേരത്തെ അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 03 ഡയറക്റ്റ് വന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളു. ഇപ്പോൾ a ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈനും വരും ലിങ്ക്സ് ആയതുകൊണ്ട്. a ടാഗിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻസ് വരത്തുള്ളൂ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കേട്ടോ. ഒരു നീല കളറും കൂടെ വരട്ടോ. ടെക്സ്റ്റിലെ നീല കളറോ നിങ്ങൾ മിക്കറും ഉണ്ടാവും. വല്ല സൈറ്റൊക്കെ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിന്റെ കടിയിലായിട്ട് ഒരു നീല കളറും ഒരു അണ്ടർലൈനൊക്കെ ഉള്ള സാധനമില്ല. അതെന്നെ സംഭവം. ഇത് ശരിക്കും നീല കളർ ആയിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ലേ, ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വയലറ്റ് കളർ വന്നത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നീല കളർ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാവും അത്. ഇച്ചിരി അത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി, കുറെ കളർസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. പിന്നെ ഒരു ബട്ടൺ, യൂസ്ലെസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം. ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ ബ്ലൂ കളർ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. CSSന്റെ ടോപ്പിക് എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. CSS വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എന്താണ് കാണിക്കാൻ പറ്റും CSS ചോദിക്കാൻ? ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് HTML പഠിക്കാൻ. CSS പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് ഉണ്ട്, ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബട്ടൺ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനം ഇവിടെ ബട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കും. ലൈൻ ബ്രേക്കിനാടാ, ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. BR എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക്, അത്രേ ഉള്ളൂ. HR എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ. അത് HR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഫുൾ ഇങ്ങനെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലൈനില് ബാക്കിയുള്ള BR ഒന്നും കാണിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും. വോയിസ് കട്ടായി പോകുന്നുട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ശരി.
ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇനി നമ്മള് ഒരു എ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബട്ടൺ വെച്ച്. എ ടാഗ് ശരിക്കും എന്താ ഇൻലൈൻ എലമെന്റ് ആട്ടോ. എ ടാഗിന്റെ ഉള്ളില് ഡിവ്സ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ടനും ഇൻലൈൻ എലമെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇൻലൈൻ എലമെന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻലൈൻ എലമെന്റ് വെക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വേണം വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടന്റെ ഉള്ളില് button2google.com ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബട്ടന്റെ പുറത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് google.com-ലേക്ക് ഒരു href ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കുമ്പോ നേരെ google.com വരാ ചെയ്യും. അതായത് ഈ ബട്ടന്റെ ചുറ്റും കവർ ചെയ്തേക്കണ ഒരു href ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈനൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു എ ടാഗ് ആണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബട്ടൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബട്ടൺ ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബട്ടന്റെ കുറെ ബേസിക് സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, അത് ഏടെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ ബട്ടന്റെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചേക്ക്, ബട്ടന്റെ ഉള്ളിലാണ് എ ടാഗ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കാം. ചെയ്തു വെക്കാം. അയ്യോ, ഓട്ടോ കംപ്ലീഷന്റെ ആട്ടോ കാര്യമാക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ബട്ടന്റെ ഉള്ളില് എ ടാഗ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടന്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണ ഇവിടുത്തെ എ ടാഗ് പോലെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ, അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടന്റെ അറ്റം നിൽക്കുക എന്തായിരിക്കും, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ എന്താ നിൽക്കണേ, ബട്ടന്റെ ഉള്ളിലെ എ ടാഗിനെ പോയി നിൽക്കിയാലേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ എ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ബട്ടൺ. ഇപ്പൊ ബട്ടന്റെ എവിടെ നിൽക്കിയാലും അത് എ ടാഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കേസില് ബട്ടന്റെ ഉള്ളിലാണ് എ ടാഗ്. അപ്പൊ എ ടാഗ് ഉള്ള പ്ലേസസിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ വേറെ പേജിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇമേജ് ഗൂഗിൾ പറയണതായിരിക്കും. അല്ല, ഇമേജ് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇമേജ് HTML ചെയ്തെടുക്കാം. റെസ്പോൺസീവ് അതിന് കുഴപ്പം. ഇത് പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. മറ്റേ കുട്ടി പോയെന്ന് തോന്നുന്നേ. ഇൻസേർട്ട് സിംഗിൾ ബ്രെയിൻ അത് റിപ്ലൈ കൊടുത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് എടുത്തത്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇമേജസ് കാണിക്കാൻ. അതിനാണ് IMG എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. എന്നിട്ട് IMG എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് SRC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് എന്നുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ സോഴ്സ് കൊടുത്തേക്കണത് .images/picture.jpg. ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ആണ്, എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. .images/picture.jpg. അപ്പോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മുടെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ HTML എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടന്റ്സ് ആണ് ഒരു ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ. എന്നിട്ട് കുറെ HTML ഫയൽസ് പുറത്ത് ഈ HTML-ന്റെ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സെർവർ എവിടെയാ, ഈ HTML എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലാ. അതുകൊണ്ട് ഈ HTML എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് ഈ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര ഉള്ളൂ, ഈ നമ്പർ :5500 അത്രയുള്ള സെർവർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് /05image.html എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഏതാ, നമ്മുടെ ഈ ഫയലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജസ് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനം എങ്ങനെ കാണിക്കുക? ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട്. ഈ ഇമേജസ് ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളില് click.gif ഈ പിക്ചർ ഉണ്ട്, picture.jpg ഉണ്ട്. ഈ picture.jpg-നെ നമുക്ക് കാണിക്കണം. അപ്പൊ ഈ URL എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ URL എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സാധനം :5500/images. കാരണം ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോൾഡർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് HTML-ന്റെ പേര് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. അപ്പോ
ഇമേജസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫയലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ /bplate.html അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ HTML ഫയലുകൾ കാണും. ഇപ്പോൾ ഈ bplate.html പകരം /click.zip എന്നാണെങ്കിൽ ഈ സിഫ് ഫയൽ കാണിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ picture.jpg കൊടുത്ത് അത് കാണിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മാറ്റി ഇമേജസ് picture.jpg കൊടുത്തു. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ആ ഇമേജ് മാത്രമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് കാണിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് HTML അല്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഇമേജ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതേപടി HTML ഉള്ളില് ഈ ഇമേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടാഗ് ആണ് ഇമേജ് ടാഗ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സോഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ഫോൾഡർ ആട്ടോ. ആ വർക്കിംഗ് ഫോൾഡർ /images കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോൾഡർ, എന്നിട്ട് /picture.jpg കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളില് picture.jpg. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇമേജ് ഇപ്പൊ കാണിക്കണേ. എന്നിട്ട് ഈ ഓൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്, ഓൾട്ട് യു ആർ സ്പെഷ്യൽ. ഈ ഓൾട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആ പിക്ചർ അവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാഗ്. അതായത് ഇപ്പൊ നീ ഇമേജ് ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് നോക്കിയേ, അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതടുത്ത കേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ picture.jpg പാത്ത് ഞാൻ മാറ്റി, വെറും പിക്ചറിനാക്കി. picture.jpg ഉണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടെ ഇമേജ് വരത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിക്ചർ ആക്കി. ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും ഒരു ബ്രോക്കഡ് ഇമേജ് പോലത്തെ ഒരു ഐക്കണും UR സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് ഇമേജ് ലോഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതാണ് യൂഷ്വൽ കേസ്. അങ്ങനെ ലോഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണ സംഭവം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓൾട്ട് ടാഗ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇമേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ട് ടാഗ് കാണിക്കില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ. പിന്നെ ഇമേജ് ഭയങ്കര വലുതായതുകൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇത് വെബ്സൈറ്റ് ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ആ ഇമേജിന്റെ ഫുൾ സൈസിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണേൽ അതിന്റെ സൈസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ അടുത്തത് പറയാം. ടൈം കുറവാ, അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. ഇത് തീർത്താൽ മതി, മെഷീൻ തീർക്കാം. വേറെ ആയില്ല സാധനം. പിന്നെ ഇവിടെ 3 പേരുണ്ട്. 3 ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം picture.jpg കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഇമേജ് പോലെ വന്നു. കാരണം ആ ഇമേജ് പാത്ത് തെറ്റായതുകൊണ്ട്. അവിടെ ആൾട്ട് ടാഗ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കേട്ടോ ഒന്നും വരാത്തത്. അല്ല, ആൾട്ട് ടാഗ് നമ്മളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത കേസിൽ ഇതേപടി ഇമേജിന്റെ പാത്ത് തെറ്റിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓൾട്ട് ടാഗ് ഉണ്ട്, അൺഎബിൾ ടു ലോഡ് ഇമേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺഎബിൾ ടു ലോഡ് ഇമേജ് വന്നു. ഇവിടെ എന്താ തെറ്റ്? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇമേജസ് ഇവിടെ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഇമേജസ് S ഉണ്ട് ട്ടോ അവസാനം. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് നിശ്ചയിക്കട്ടെ. ഫോൾഡറിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കുന്നു അതേ പേര് ഇവിടെയും കൊടുക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചു ലിങ്ക്, ഒരു പുതിയ പേജിലേക്ക് പോകാൻ ലിങ്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടാഗാണ് എ ടാഗ്. എന്നിട്ട് എ ടാഗിന്റെ ഉള്ളില് google.com-ലേക്ക് ഒരു റെഫറൻസ്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളില് ഇമേജ് ടാഗ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിഫ് ഫയലാണിത്. ഗിഫ് ഫയൽ സാധാരണ ഗിഫ് ഫയൽ പോലെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ google.com വന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ എ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെങ്കിലും അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ടാഗ് വർക്ക് ആവണ പോലെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇമേജ് ടാഗിന്റെ ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, ഓൾട്ട് ടാഗ് അല്ലാണ്ട്. ഇപ്പൊ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് 300 കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇമേജ് 300 പിക്സൽസ് വിഡ്ത്തും 300 പിക്സൽസ് ഹൈറ്റിലും കാണിക്കാം ഈ ഇമേജ്. അപ്പൊ അതേപടി ഈ ഇമേജ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് തോന്നണില്ലേ? ഈ ഇമേജിന്റെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു 100 കൊടുക്കാം. ഹൈറ്റ്
VS കോഡ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് വരണേ. ഞാൻ വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് 100 കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് വേറൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കാരണം കേട്ടോ. അതിന് പ്രെറ്റിയർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കോഡ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണ കോഡിനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഇൻഡന്റേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തു വരുന്ന സാധനമാണ് പ്രെറ്റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ. അത് ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോ അതേപടി ഇങ്ങനെ SRT അല്ല ഇത് രണ്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിഡ്ത്ത് 100 ഹൈറ്റ് 100 കൊടുത്തോണ്ട് വിഡ്ത്തും 100 ഹൈറ്റ് 100 ഇമേജ് റീസൈസ് ആയി. ഓക്കെ, ഇനി ഇമേജസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എടാ നീ ലൈവ് സെർവർ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ HTML ഫയൽ റൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലല്ലോ. അതൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല എളുപ്പാ. നമ്മുടെ HTML ഫയൽ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ HTML ഫയൽസ് കിടക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അത് തുറന്നു വരും. അതിന് മതി. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പേജിൽ ഇതേതാ 5 image.html ആ പേജ് സാധാരണ രീതിയിൽ സെർവർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് റൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും വരുമല്ലേ? ഇല്ല വരില്ല. ചേഞ്ച് നോക്ക്, കോഡ് ചേഞ്ച് നോക്ക്. വന്നു നീ റീഫ്രഷ് ചെയ്തതാ? ഇല്ലല്ല, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷെ സെർവർ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്തോണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഇമേജ് ഫോൾഡർ HTML ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവുന്നു? അതായത് നീ എവിടേക്കാണെങ്കിലും പാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ HTML ഫോൾഡറിന് പുറത്താണെങ്കിൽ കൊടുക്കുമ്പോ ആബ്സോട്ട് പാത്ത് എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് നിന്റെ ഡിസ്കിന്റെ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ സാധനം വരും, അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ ഇരട്ടിപ്പണിയാണ്. ഇവിടുന്ന് HTML വന്നത് തന്നെയാണ്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട്, ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ നമ്മളൊരു ഫുൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് കാണിക്കുന്നത്? അതിനെ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു സെർവറിൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക്. അത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഫുള്ള് തീർന്ന് അതിന് ചെയ്യാൻ പോണതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് മേടിച്ചു, ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ആളുടെ ഇപ്പൊ google.com പോലെ ഒരു ഡൊമൈൻ കിട്ടും ആൾക്ക്. ഇപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഡൊമൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെർവർ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ സെർവറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ HTML ഇമേജസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഡൊമൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെർവറിൽ നിന്നാണ് ഇമേജ് കാണുന്നത്. കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടോപ്പിക് ആണ്, ചോദിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് കിടക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും പോണമെന്നുണ്ടോ? അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ എടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഒരു 20-30 മിനിറ്റ്സ് പറയാനുള്ള സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു 9:20-30 വരെ എടുത്തോട്ടെ. 9:30 വരെ കുറച്ചാളോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഒരു 9:30 വരെ. ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിർത്താം. ബാക്കി നാളെ പറയാം. നമുക്ക് 6ാമത്തെ ടേബിൾ ഗൂഗിള് പറയണതായിരിക്കും. പറയണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ ടേബിൾ ഇല്ലേ, അതെങ്ങനെയാ? ഒരു ടേബിളിന് റോ ഉണ്ടാവും, കോളം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ടേബിൾ. നമ്മള് എക്സൽ ഷീറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എക്സൽ ഷീറ്റിലത്തെ റോയും കോളം. അപ്പോ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത്, ഒരു ഡിവ് ഒക്കെ കൊടുത്തില്ല, അതേപോലെ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് എന്തായാലും എൻഡിങ് ടാഗ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഒരു എൻഡിങ് ടാഗ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. TR യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, TS യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, TD യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 3 നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ TR എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റോയിൽ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് TR എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിന്റെ റോ നോക്കാം.
അതായത് നെയിം ഉണ്ട്, ഏജ് ഉണ്ട്, ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, ജോബ് ഉണ്ട്. അപ്പോ അതിനുള്ളില് ഫസ്റ്റ് ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിനുള്ളിലാണ് അത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത്. ആ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ അതിനുള്ളിൽ ടി എച്ച് ആണ് ടാഗ് എടുക്കുന്നത്. ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഹെഡിങ് പോലെയാക്കി മാറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ റോയിലത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി ബോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടി എച്ച് ടാഗ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഹെഡിങ് പോലെ കിട്ടാനായിട്ട്, ടേബിൾ ഹെഡിങ് എന്നാണ് തോന്നുന്നു. എന്റെ ഫുൾ ഫോം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോ അതിനാണ് നമ്മൾ ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് കണ്ടോ, കോളം സ്പാൻ ടു, അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിനെ കണ്ടില്ലേ, അതവിടെ രണ്ട് സ്പേസ്, രണ്ട് നമ്പറുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ നെയിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ കോളത്തിൽ ഒറ്റ സ്പേസ് ഉള്ളൂ, ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഉള്ളൂ, ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ എൻട്രി ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അടുത്ത റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത ടി ആർ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യും വേണം, അത് വേറെ. പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, ജില്ലുണ്ട്, ഏജ് 50 ആണ്, രണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്, ജോബ് ഉണ്ട്, യെസ് ജോബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും ഓരോ എലമെന്റ്സും ഓരോ ടി ടി ടാഗിനുള്ളിൽ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേ ഓർഡറിന് ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കോളും. അതന്നെ അടുത്തത് ഉണ്ടാവുന്നത്. അടുത്ത ടി ആർ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ അത് അടുത്ത റോയിൽ വരും. ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടി ആർ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ടി ആർ ടാഗിനുള്ളിൽ അടുത്ത ടി ഡി ടാഗ് ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുടെ റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ടേബിൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും. ഇതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് W3 സ്കൂൾസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ അതിന് ബോർഡർ വേണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇത്ര സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ, അതിപ്പോ പേരുകളൊക്കെ നടുക്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് വരണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. ഞങ്ങളിപ്പോ അധികം പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്തില്ല. അപ്പോ ടേബിൾസ് തോടാ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ഏതാ നമുക്കുള്ളത്, ലിസ്റ്റുകളുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കണ്ടോ അതില് ഒരു ടേബിളിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ടേബിൾസിന് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ, കൂളല്ലേ അത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അതേപോലത്തെ സിമിലർ സാധനമാണ് ലിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോ നമ്മളൊരു എന്താ സാധാരണ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, വേർഡ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്താ നോട്ട്സ് എഴുതുക. നോട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് 1 ഇട്ടിട്ട് ഒരു സാധനം എഴുതും, അടുത്ത ലൈൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് ഇടില്ലേ, കാണിച്ചു തരാം മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഇട്ട് കോഫി, ബുള്ളറ്റ് ടീ, ബുള്ളറ്റ് മിൽക്ക്, അതേപോലെ കാണിക്കാനാണ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോ ലിസ്റ്റ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, UL ഉണ്ട്, LI ഉണ്ട്. UL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ULഉം OLഉം ഉണ്ട് കേട്ടോ. UL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ്, OL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് UL ചെയ്യാം. ULന്റെ ഉള്ളില് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ LI എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കണം. LI എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ്, അൺഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എലമെന്റ്സിന് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു UL ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ UL ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കണേ. ഒരു UL ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ UL ഇട്ടു, അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടു. അതായത് ഇപ്പൊ മിൽക്കിന്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മിൽക്കിന്റെ കൂടെ ഹോർലിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ബൂസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതേപടി ഇവിടെ ULന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത UL, എന്നിട്ട് ആ 2 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിനെ സാധാരണ HTML മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. വീണ്ടും വന്നാൽ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ. പിന്നെ OL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബുള്ളറ്റ് വന്നില്ലേ ഈ UL ഇട്ടതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ
ഇട്ടത് കൊണ്ട് 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ 1 ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. കണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് യുവർ സീ ബെൽറ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 2 ഒക്കെ തന്നെ വന്നതാണ്. ഓയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം. നമുക്ക് 1 2 3 മാറ്റി ABC ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, റോമൻ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയണ്ടേ അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ, അതില് ഈ ബുള്ളറ്റ്സ് മറ്റേ റൗണ്ടിന് പകരം വേറെ ഹൈഫണൊക്കെ ആക്കാൻ പറ്റും. അത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ W3 സ്കൂള് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, അതിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓയിലിന്റെ മാറ്റി യു ആക്കിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൊത്തായി. ഓയിൽ പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ കളറൊക്കെ മാറ്റാം കേട്ടോ, അതൊക്കെ CSS പഠിക്കും. പിന്നെ ഫോംസ് നീ പറയോ? പറയാലോ. എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഫോം ഇപ്പോ ഫോംസ് എന്താ വരുന്ന മെയിനായിട്ട്? ഫോംസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ നാളായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ലിങ്ക് എടുത്താൽ നേരെ ഗൂഗിൾ ഫോം തുറന്നിട്ട് മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ അതേപടി ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു ഫോമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേരെന്താ വെച്ചെങ്കിൽ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വേണ്ട കുറെ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിടുന്ന പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. മറ്റേ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ഇല്ല, അതായത് ഒരു സാധനത്തും അമർത്തുമ്പോൾ, ഒരു സർക്കിളിൽ അമർത്തുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത സാധനം പൊങ്ങി വരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ റേഡിയോ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ പലതും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നീ പറഞ്ഞ ഗൂഗിളിലെ ഫോംസ് കുറച്ച് ലെങ്തി അല്ലേ? നമുക്കത് ഇന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മറ്റേ ഐഡിയും ക്ലാസ് എടുത്താൽ അത് ഷോർട്ടിൽ വെച്ചോടെ. ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. ഐഫ്രെയിം എടുക്കാം, ഐഡിയും ക്ലാസ്സും വേണേ പറഞ്ഞു, അതും ഷോർട്ടല്ലേ, കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി തൊട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ പറയാം, കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഈ ഓട്ടോ കംപ്ലീഷനെ പറ്റി കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളും VS കോഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കും. ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ന്യൂ ഫയൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാലും ന്യൂ ഫയൽ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ hello.html എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരു HTML ഫയൽ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ഈ ഫയൽ വരെ doc type HTML ഇതൊന്നും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് 1 നിൽക്കുക, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് വരും. എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ എൻ്റർ അടിക്കാം. കണ്ടോ, മൊത്തം ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്. doc type HTML വന്നു, HTML ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നു, ഹെഡ് വന്നു, ബോഡി വന്നു. കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം വരും. ഇത് VS കോഡിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആട്ടോ, വേറെ ഒന്നിലും വരില്ല. വെച്ചാൽ സബ്ലൈമിലൊക്കെ വരും. ബാക്കിയുള്ള അത്യാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഈ മെറ്റാനെയും വ്യൂ പോർട്ട് അതൊക്കെ CSS പഠിപ്പിക്കാൻ പറയാം. പിന്നെ ഇതൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട. നമുക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് UTF-8ഉം ടൈറ്റിൽ മതി ഇപ്പോ തൽക്കാലം. എന്നിട്ട് ഹെഡ് ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് മാറ്റി സേവ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിലാണ്. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഹലോ എന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇല്ലേ? തോന്നില്ല. എന്നാ നീ ഹലോടെ ലൈസർ കൊടുത്തു, അത് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുറച്ച് ടൈറ്റിൽ അവിടെ ഹലോ വന്നു. ഇനി ബോഡിയുടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് div ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ D കൊടുക്കും. D കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും HTML ഉള്ള എല്ലാ D വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാഗ്സ് വരും. കുറെ ടാഗ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇവിടെ div ഉണ്ട്,
ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവ് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഡിവ് കുഞ്ഞു പോലല്ലേ. ഇപ്പൊ ഡിവ് മൊത്തം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വന്നു, ഓപ്പണിംഗ് വന്നു, ക്ലോസിംഗ് വന്നു. ജസ്റ്റ് ഡിവ് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതേപടി എല്ലാം പറ്റും. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഡിവ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോ വന്നില്ലേ, അതേപടി സ്പാൻ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാൻ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അതേപടി ഇങ്ങനെ കുറെ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. പറ്റും. പിന്നെ വേറെ ഇനിയും നാളെ പറയാട്ടോ, ID ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. അത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൽ എളുപ്പ ഡിവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഡിവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഡിവിന്. അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഹായ് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവ് ക്ലാസ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ്. ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഐഡി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എടുത്താ പോരെ, ഹാഷ് ഇട്ടാ പോരെ. ഡിവ് ID ഹലോ അങ്ങനെ വരും. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോ ഉറപ്പില്ലെന്ന് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ. നേരത്തെ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്ത് കൊളാക്കിയ സെഷനിൽ അവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തപ്പോ ആർക്ക് കുറെ പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ കഥ മനസ്സിലായോ? അതൊക്കെ റെസ്പോണ്ടിടാ എല്ലാം അറിയാൻ പോയിരുന്നത്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന രണ്ടില്ലാന്ന് മാത്രം. ഹലോ, എല്ലാരും പോയാ? പോയതോണ്ടേ ആരുമില്ല. എടാ ഇത് ക്ലാസ് അല്ല കേട്ടോ. അതെ, ഈ ഡിവും സ്പാനും ഇല്ലേ, ആ സാധനം ശരിക്കും എന്തിനും ഉപയോഗിക്കണേ? അത് ലൈക്ക് നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്ത്തിക്ക് വരും, സ്പാൻ അടിച്ചാൽ നീളത്തിൽ വരും. അതല്ലാണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്ര ഉപകാരം? വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അതായത് CSS പറയുമ്പോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഫുൾ ഫോം കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈലിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ. നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ അല്ലേ കാണാൻ. ഇതിനെ ഫുള്ള് കളർ, ഇതിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. കളറാക്കി സെറ്റപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ CSS എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വേണം. ഒരു തീം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അത്. അവിടെ മെറ്റാ ടാഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. മെറ്റാ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ വാട്സാപ്പില് youtube.com/ ഒരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഡയറക്റ്റ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പ് വരില്ലേ ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ഈ വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കില്ലേ. അപ്പൊ അതേപടി ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ F എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പടമൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് മെറ്റാ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മെറ്റാ ഡാറ്റനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റാ ടാഗ്സ്. മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സംഭവത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മെറ്റാഡാറ്റ. അത് കുറെ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫോൾഡറിൽ മെറ്റാഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് വേറെ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവല്ലേ, അതേപടി ഇവിടെ ഇമേജ് ഒക്കെ വരുത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ. അത് വേണേ വരുത്തി കാണിക്കാല്ലേ. ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിനെ ഈ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേര് ഫേവ് ഐക്കൺ എന്നാട്ടോ, ഫേവറേറ്റ് ഐക്കൺ ഷോർട്ട് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ അത് തുറന്നേക്കണേ ലിസ്റ്റിലെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്. ഐക്കൺ അല്ലേ ടാഗിന്റെ പേര്? ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ചെയ്യാറ് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ടാഗിന്റെ പേര് മറന്നുപോയില്ലേ. ഇതുപോലെ ചവറ 100-200 ടാഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി.
ടാഗ് സ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് പേജ് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ എടുക്കണ്ട. കൊടുത്തു ടാഗ് ഫോർ 5 ഐക്കൺ. അവിടെ ലിങ്ക് ആണ്, ലിങ്ക് ഓക്കെ ലിങ്ക് അല്ലേ? ലിങ്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയ ഏത് ടാഗാണ്? ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗാണ്. അപ്പോ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിന് വേറെ കുറെ യൂസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്താ ഐക്കൺ അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റില് ഇപ്പോ വേറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ടാഗ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഹെഡിന്റെ ഉള്ളില് ലിങ്ക് ടാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ലിങ്ക് റെല്ലിന് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്ത് സാധനമാണ് കൊണ്ടുവരണത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വരുത്താൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐക്കൺ ഇട്ടു. ഇതേപടി CSS കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ലേ, അതിനെയാണ് CSS എന്ന് പറയാം. ഇതേപടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലും അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫയൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിടണം. അത് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാനുണ്ട്. CD എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. href എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ ഇട്ടില്ലേ, അതെവിടെ ഡോട്ട് കണ്ട് ഇതിൽ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡോട്ട് // ഇവിടെ പോയി ഇമേജസ് ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിക്ചർ. ഇനി സേവ് ചെയ്തു കണ്ടാ ഇവിടെ ഒരു ഐക്കൺ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇതായിരുന്നു. ആ ഇമേജ് ഇവിടെ ഐക്കണായി വന്നു. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഗൂഗിൾ ആണ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. പിന്നെ വേറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് HTML കോപ്പി അടിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇപ്പോ ഈ സാധനം എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് അറിയണ്ടേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആക്കുക, എന്നിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഏത് ടാഗ് ആണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സ് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇതില്ലേ F12 അടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ടോപ്പ് പോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ടൂൾ അല്ലേ F12, അത് അടിച്ചാൽ മതി. തന്നെ മുന്നോളും അടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ കീബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും F12 അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഇത് വരും. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ Ctrl+Shift+I അടിച്ചാലും വരും. 3 ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്, A ടാഗ് ആണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി A ടാഗ് ആണ്. അപ്പോൾ A ടാഗിന്റെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കണേന്ന് കാണിക്കും. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ത് വേണേലും മൊത്തം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഈ ന്യൂസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ന്യൂസിന്റെ A ടാഗിന്റെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം വന്നു. ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആവശ്യം വരും കേട്ടോ. ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ വലിയ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല സാധനം വരണമെങ്കിൽ, അപ്പോ എവിടെ എറർ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഡെവ് ടൂൾസ് എന്ന് വിളിക്കും. ക്രോം ഡെവ് ടൂൾസ്. ഹലോ അബിലെ, ഗൂഗിള് ഇല്ലേ, നമ്മ മെല്ലെ അങ്ങ് വൈകിട്ട്. എടാ പിന്നെ നിങ്ങക്ക് ഇനിയും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കോഡിലോ വാട്സാപ്പിലോ ചോദിച്ചാൽ മതി. അബിലിന്റെയും ഗൂഗിളിന്റെയും അത് അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോളും. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇടുന്നുണ്ട്, ചാറ്റ് ഇടും. അപ്പൊ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. അതിന് മുന്നേ ഓടിച്ചാടി ഇറങ്ങി പോവാതെ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ എഴുതിക്കോ. അനോണിമസ് ആണ്, പേരൊന്നും ആരെ എഴുതിയത് ഒന്നും അറിയാൻ പോകണില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം
ഇച്ചിരി കൂടെ ഇതാവാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. എന്തായാലും അറിയാൻ പോലുള്ള ആരാ എഴുതിയെന്നൊന്നും. അപ്പം ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട. എല്ലാവരും ഡിസ്കോഡിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഡിസ്കോഡിൽ നമ്മളൊരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ, ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാനൽ